أرسلته رحمة للعالمين شفيعا للمذنبين سيدنا محمد السابق إلى الخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره على آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل ثواب ما قرأنا وما فعلنا وما نوينا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، خصوصا لروح سيدتنا وأمنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وجميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا الإمام علي المرتضى وسيدنا الإمام الحسن المجتبى وسيدنا الإمام الحسين الشهيد بكربلاء وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم، ثم إلى أرواح الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ساداتنا الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين، ثم إلى سيدنا الإمام أحمد بن عيسى المهاجر سيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما، ثم إلى سيدنا الإمام عبد الرحمن الصقاف وأولاده 13 سيدنا الإمام أبي بكر سيدنا الإمام أبي بكر السكران سيدنا الإمام عمر المهضر وإخوانهم الجميع، ثم إلى سيدنا الإمام عبد الله بن أبي بكر إدروس الأكبر سيدنا الإمام أبي بكر بن عبد الله إدروس العدني سيدنا الإمام أبي بكر بن سالم صاحب عينة سيدنا الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحدث صاحب الراتب سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد سيدنا الإمام أحمد بن حسن العطاس صاحب حريضة سيدنا الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف صاحب قريسك سيدنا الحبيب صالح بن محسن الحامد صاحب تنقل سيدنا الحبيب محمد بن حسين الإدروس سيدنا الحبيب زين بن أحمد الإدروس وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم، ثم إلى أرواح أئمتنا حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وسيدنا الإمام قطب الأحوال أبي يزيد البسطامي وسيدنا الإمام قطب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الإمام أحمد الرفاعي وسيدنا الإمام أحمد البدوي العلوي سيدنا الإمام إبراهيم الدسوقي وسيدنا الإمام أبي الحسن علي الشاذلي وخليفة سيدنا الإمام أبي العباس المرسي، ثم إلى سيدنا الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري سيدنا الإمام محمد بن سعيد البوصيري صاحب قصيدة البردة سيدنا الإمام محمد بن سليمان جزولي صاحب دلائل الخيرات وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم، ثم إلى سيدنا الإمام أحمد بن إدريس الحسني سيدنا الإمام أحمد التيجاني الحسني وسيدنا الإمام محمد بن عبد الكريم السمان المدني الحسني سيدنا الإمام الشيخ مولانا محمد أرشاد بن عبد الله البنجري والشيخ زين العلمي بن عبد الصمد البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري والشيخ شرواني عبد باغل، ثم إلى شيخنا ثم إلى الشيخ محمد إسماعيل بن محمد طاهر البنجري، ثم إلى الشيخ أحمد مغني بن إسماعيل، ثم إلى الشيخ محمد زيني بن أبي الغني البنجري وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم. اللهم أعلي درجاتهم بالجنة وانفعنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا وجميع من معنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأمدادهم والحظهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وذوي الحقوق الواجبة علينا، ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا لروح أبينا الحاج محمد ثم إلى جدتي حجة
ثم إلى الرشد ثم إلى روح حجي عبد المطلب حجي محمد شيخي أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وشراء لهم من النار ونجاة لهم من النار وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Apa bicaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para asatidz, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat jamaah majlis zikir, ta'lim serta salawat riyadul muhibbin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bih wa bi'ulumih. Kita masih berbicara tentang mengucap kalimat la ilaha illallah ketika hendak meninggal dunia. An Mu'adzin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wal Hakim wa qala sahihul isnad. Ujar Nabi, barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga dia ma'as sabiqin, beserta orang-orang yang berdahulu. Maksudnya bi ghairi sabiqati azab, tanpa didahului azab. Jadi siapapun orangnya bila hendak mati mengucap la ilaha illallah meninggal, dan itu adalah akhir ucapannya, Nabi yang menjamin surga. Dakhalal jannah, Nabi pasti masuk surga. Pasti masuk surga ini tanpa diazab. Kalau misalnya karenanya banyak dosa diazab dahulu, kada. Ini Nabi menegaskan ini, kada diazab siapapun orangnya. Orang kafir tuh hendak mati bersyahadat inya gugur dosa-dosanya. Orang kafir berumur 100 tahun misalnya menyembah berhala aja tuh, hendak mati bersyahadat inya, bersyahadat gugur dosa-dosanya tuh, gugur surganya. Nah, apalagi orang beriman hendak mati la ilaha illallah, surga. Cuma macam apa sekira kita hendak mati itu kau mengucap la ilaha illallah. Nah, Nabi mengatakan yamutul mar'u ala ma'asya alaih, seseorang akan meninggal atas keadaan yang dia hidup atas keadaan itu. Jadi bila orang tuh tak biasa berzikir,
hendak mati dimudahkan untuk mengucap la ilaha illallah. Amun orang kada biasa berzikir, jangan berharap kau mengucap la ilaha illallah. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebutkan bahwa ketika hendak mati itu roh itu dicabut oleh Azrail, sakit benar. Disebutkan seperti dikuliti hidup-hidup. Seperti dikuliti hidup-hidup. Macam apa sakitnya? Kita tasipak batu aja, akai aja, aduh aja. Ada ingatkan? Jadi Allah Ta'alanya langsung otak kita ini merespon sakit nih tuh. Tak aduh kita. Nah apalagi dicabut roh sudah menyatu di awak nenek. Menyatu di awak. Kulimbit di luar aja kan sakit takuyak. Ini roh sudah menyatu dicabut walaupun dengan lembut. Amun kada Allah betulung. Nah jadi kita ini amun hendak mati mengucap la ilaha illallah, biasa akan dahulu banyak berzikir. Jadi kita berkumpul hari malam ini, berzikiran kita. Hari Ahad berkumpul berzikiran. Mudahan kita termasuk orang yang kaina ketika hendak mati ditulungi Tuhan mengucap la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ulun ni behiri itu ada jemaah kita yang meninggal, bahabar keluarganya, ada anaknya, ada keluarganya hendak mati. Alhamdulillah guruai kawa mengucap la ilaha illallah. Artinya kada sakacu rancak nang mahabari itu nang bahabar dari keluarga bahwa jemaah kita nang meninggal itu di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah. Tinggal kita lagi mahadang giliran, mudahan juga kita ini hendak mati kina kau mengucap la ilaha illallah itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Seseorang akan meninggal atas keadaan yang dia hidup atas keadaan itu. Bila inya ahli zikir, maka insya Allah dengan anugerah Allah dia ketika hendak mati muntungnya dikawa akan berzikir. Lalu merasa akan sakit tupang macam apa? Nah, orang-orang nang kau mengucap la ilaha illallah itu inya sebelum mati itu berkat mengucap la ilaha illallah, yang mana sebelum seseorang tuh hendak mati karena dilihatkan Tuhan sesuatu yang menggembirakan inya, nang membahagiakan inya, sehingga inya kada fokus lagi di Israel nang mencabut nyawanya. Fokus inya ke sesuatu nang menggembirakan inya, nang membahagiakan inya. Ada di antara umat Rasulullah itu ketika hendak mati diperlihatkan surga. Maka ketika melihat surga itu bahagia hatinya. Kada ingat lagi seorang sedang dicabut nyawa oleh Azrail. Bahari itu di zaman Nabi Yusuf, bini-bini
nang memegang lading ketika melihat ketampanan wajah Nabi Yusuf, pikiran tuh ke arah Nabi Yusuf, nah kada sadar nah lading nang di tangan tuh nah mahiris tangan, nah sangkaan mahiris buahnya dijulungi Zulaikha, lading sebuteng buah. Nah sambil mengupas buah, keluar Nabi Yusuf lewat di hadapan bebinian-bebinian itu. Nah mata cangang kan Nabi Yusuf. Ada sadar kada lagi, kada buah lagi nang dihiris, tangan nang ditatak. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Mereka memotong tangan-tangan mereka. Menatak tangan tuh sakit. Tapi bini-bini itu kada sadarnya. Karena tahipnotis keindahan, keilokan, kabungasan Nabi Yusuf. Nah orang-orang beriman dari umat Rasulullah hendak mati ke itu juga, saya kira jangan sakit mati. Diperlihatkan Tuhan keindahan-keindahan surgawi. Nah jadi sebabnya apa? Sebabnya inya kaumnya diperlihatkan surga itu. Nah disinilah fungsi rahasianya. Seseorang itu hanya mengucap la ilaha illallah itu orang beriman toh. Orang beriman itu hanya mengucap la ilaha illallah, disuruh Muhammadur Rasulullah ini sudah di awak, sudah di dalam diri, sudah di hati. Nah, orang nang Muhammadur Rasulullahnya ada di hati, muntungnya kau tuh mengucap la ilaha illallah. Jadi kita berusaha, saya kira Muhammadur Rasulullah itu ada di diri kita, di hati kita, di jiwa kita. Nah salah satunya dengan memperbanyak sholawat. Orang yang membaca sholawat minimal 1000 sehari, itu dalam dirinya jelas ada Muhammadur Rasulullah. Dan Nabi berjanji orang yang membaca sholawat 1000 sehari itu Nabi lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Inya kada akan mati sebelum melihat tempatnya di surga. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kurang daripada 1000 kita nih umat Rasulullah bila hendak di hati nih ada Muhammad Rasulullah. Pilih yang paling handap aja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Menang panjang-panjang kalau kada tak amalakan. Sambil pian baharaguan umanya ai, sambil basa sapu, sambil bemasak, sambil basi simpun rumah, sallallahu ala Muhammad amalakan. Dan salawat ini apabila aja dibaca, boleh kecuali 2 keadaan. Yang pertama keadaan berhubungan laki bini, yang kedua keadaan waktu qadha hajat atau buang hajat. Lain pada nang dua itu, basahi lidah kita dengan salawat. Paling tidak menhandak Muhammad Rasulullah terukir dalam hati, sehingga ketika hendak mati la ilaha illallah 1000 itu paling kurang. 1000 paling kurang. Amun paguruan 10.000 aku jisiden sehari. Sidin 10.000 waktu mejasakan sallallahu alaihi Muhammad, kita kurangi nolnya sebiji berang 1000. Sembahyang 200 atau sembahyang 100, 500 sudah. Apabila kalau lagi nang 500-nya siang 2,5, malam 2,5, jadi aja juga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu bila hendak Muhammadur Rasulullah ada di hati, terukir di hati, mesra dalam diri. Nah itu aja gen, mesra dalam diri Muhammad Rasulullah nih. Jadi waktu hendak mati mudah lalu muntung nih la ilaha illallah. Dan untung-untung
bahwa ketika hendak mati itu bukan hanya surga yang kita lihat, tapi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang kita lihat, Rasulullah yang kita pandang, bahkan Rasulullah yang mengambil kita, menjemput kita. Nah, ini yang kita harapkan. Kalaupun makam kita kada sampai itu, kita berharap tadi sebelum mati sesuai janji Nabi, Allah memperlihatkan surga yang cagaran kita tampati. Sakira kita kau mengucap la ilaha illallah, dan sakira kita kada sakit hati meninggalkan dunia nang ini. Orang nang besi harta banyak toh, hendak matinya sakit. Nya genangan kayak apa rumahku, kayak apa hartaku, kayak apa motorku. Apalagi orang nang besi bini anom kayak apa biniku. Cagaran belakis aku bila aku mati, lalu sakit hati. Tapi amun kita diperlihatkan surga, dilihatkan istana, dilihatkan kemewahan surga yang mana tempat sandalnya aja lebih mewah daripada dunia dan isinya. Jadi kadar apa-apa. Ibarat kita nih lah disuruh orang pindah ke Banjarmasin. Di Banjarmasin itu rumah sudah siap dengan fasilitas yang lengkap. Diparingin sini misalnya hanya ada gubuk derita misalnya. Ada apa-apa meninggalkan? Ada apa-apa meninggalkan? Bahari ulun bagana di Berabai, bagana di Berabai. Mbah nih ada guru nyulungi rumah tuh nang kaya apa ya? Oh sini lah, ayeuna hal. Berapa kayak kantor tuh nasa kayak kantor tuh, kayak kantor bagana di situ. Betul. Ngaran ulun bulang balik paring bungin berabai bungin berabai bulak balik kan. Akhirnya guru ini maras jualan muridnya karena si jin sayang lon murid nih di sini kasihan ninya. Akhirnya apa disuruh fokus ke bungin aja, pindah pada berabai. Ada apa disuruh pindah, tadi ya Minang Teganal sedikit rumah pada di berabai. Nah, jadi hati menerima benar. Coba seandainya tanda guru sayang itulah merasakan benar kita dah. Sebelum rumah ni tuntung, guru tuh kada ada menyuruh, kada ada menyuruh seden. Jadi mbah majelis boleh nuhulu tuh mulai 2014 kan masih bungin nih. Jadi mbah majelis boleh. Dulu kan malam Kamis, malam Ahad. Malam Kamis nih pemulaan majelis malam Kamis nih 2014. Nah, jadi boleh mbah pengajian boleh. Karena rumah kadada, guru ini kadada menyuruh sih den. Begitu artinya tuntung rumah, kasap juga guruan nih, model sudah dilihat sih den, tahu sih den, disuruh sih den fokus di bungin. Nah, isyaratnya suruh sih den, asa kira kada bulak balik lagi tuh antara bungin ke Berabai, sekira berfokus bagaimana di bungin. 2017 kita bagaimana dibungin sini. Nah, jadi jangan hendak mati gitu tuh kehendak kita tuh dunia ini artinya nang cagaran kita tinggalkan, tapi kita sudah tahu kemana arah kita, kemana tempat kita, karena kita melihat cagaran kediaman kita. Jadi bila sudah tahu kada apa-apa lagi kita meninggalkan dunia nih, kada apa-apa lagi. Jadi macam apa caranya? Sholawat 1000 kali. Dan itu insya Allah bukan hanya ditampayakan surga. Orang yang mengamalkan sholawat itu macam-macam karena diberi Tuhan anugerah. Macam-macam diberi Tuhan kemuliaan. Apalagi ini Sya'ban nih bulan salawat. Orang yang mengamalkan salawat di bulan Sya'ban ini itu kada sedikit jaguru sekumpul, artinya banyak orang-orang yang diangkat Tuhan jadi wali, dilantik Tuhan jadi wali di bulan Sya'ban karena inya mengamalkan salawat.
Jadi Sya'ban ini luar biasa. Sya'ban ini bulannya Nabi ini muliakan, agungkan, tambahi amalan salawat. Kalau biasanya kita 100, 200. Kalau biasanya kita 1000 misalnya, 1100 kah mengendak 2000. Ya, asal banyak asal lebih. Dalam kitab Nuzhatul Majalis disebutkan Nabi Isa sidin jalan-jalan. Lalu ada batu, bercahaya batu nih. Jadi Nabi Isa ini kagum lawan batu ganal. Lain gunung, batu ganal. Tapi bercahaya, ngeluaran cahaya batu nih. Lalu Nabi Isa munajat lawan Tuhan. Artinya kagum Nabi Isa lawan batu nang bercahaya ini. Ujar Tuhan, wahai Isa, ika mandaklah ku perlihatkan yang lebih mengagumkan dari batu nang bercahaya tuh. Inggih Tuhan aja Nabi Isa. Lalu batu ini bergetar, dari belahan batu itu keluar seseorang. Wajahnya bercahaya. Lalu ujar Nabi Isa, berapa lawas sudah pian nih dalam batu tuh beribadat. Jadi ada wali Allah bersembunyi dalam batu. Tapi baginya di dalam batu luas, makanan siap sedia, banyu ada, bila anak bila haus ada banyu, bila lapar ada makanan, dan yang ada sempit di batu asal luas. Itu karamat wali. Ujar si fulan ini, ulun wahai Nabi Isa telah beribadat dalam batu ini 400 tahun. 400 tahun. Lalu Nabi Isa cagarunong nih. Mulia benar nih orang ini, untungnya ini hanya beribadat kepada Allah 400 tahun dalam batu pulang kada ada melihat dunia nang penuh nang ada baik nang ini. Lalu ujar Tuhan, wahai Isa, ada lagi yang lebih mulia pada orang nang ini. Ada lagi orang yang lebih mulia pada orang nang ini. Jadi Nabi Isa, siapa Tuhan? Orang yang engkau ciptakan lebih mulia daripada orang yang ini. Nah, lalu ujar Tuhan, wahai Isa, seseorang dari umat Muhammad yang menghidupkan 1 hari di bulan Sya'ban dengan ibadah, itu lebih mulia di sisi aku daripada orang yang beribadat 400 tahun ini dalam batu. Berkat Rasulullah. Jadi kita umat Rasulullah nih, kita hidupkan malam, kita pilih malam nisfu Sya'ban kan. Kita hidupkan dengan ibadah, kita pilih ibadah yang paling mulia, nang paling agung menurut bagi kita umat Rasulullah lah. Dan ibadah itu pasti diterima. Ibadah itu pasti diterima. Salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada baginda Nabi. Nah, insyaallah karena sebagaimana biasa-biasa kita di majelis bungin ini setiap malam nisfu Sya'ban itu habis amalan kayak orang juga, habis maghrib baca Yasin 3 kali, habis Isya kayaknya sembahyang tasbih, langsung sembahyang hajat, kemudian tahlil 2 haul kan, mahadiyahi kawitan-kawitan. Nah, istirahat 1 mat, karena ada jadi siapakan konsumsi tuh roti kah banyu kah, istirahat 1 mat. Itu kayaknya kita sambung dengan mulai jam 9:30 kah, jam 10 kah semalam? Jam 10 kah? Kita baca Dalail Khairat 1 hatam. Nah, 1 hatam. Itu. Apalagi ini malam Jumat. Nah, ini katakan Nifsu Sya'ban malam Jumat kita nih.
Insyaallah sama aja berataan nisfu Saban ini malam Jumat. Paling-paling nang beda karena mungkin awal puasa. Awal puasa. Nah, jadi mungkin kena ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Tapi perbedaan tuh jadi masalah nang mana nang anu aja, nang mana kita yakin, nang mana kita percaya. Artinya bujur aja, nang 4 Sabtu bujur aja, 4 Ahad bujur aja, ada bapak. Insyaallah hari raya beimbai aja insyaallah. Cuman nang Sabtu 30 bulan puasa, nang Ahad 29. Pas saja sebulan dia. Bagi nang kuliah puasa 4 nang 29 aja tuh bisa tuh. Tapi kita di Majelis Bungin insyaallah kita hari Sabtu. Nah, kita 4 perguruan kita nang sudah menetapkan awal puasa hari Sabtu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Saban ini sehari aja kita hidupakan dengan ibadat, ganal pahalanya pada nang beribadat 400 tahun. 400 tahun. Ayo bayangkan dalam batu pula. Inilah keuntungan kita jadi umat Rasulullah. Orang yang mengamalkan la ilaha illallah pasti masuk surga aja. Pasti masuk surga. Hendak mati la ilaha illallah pasti masuk surga. Apalagi nang zikir-zikir itu bila ditambahi dengan beberapa kalimat, maka zikir itu akan bernilai tinggi di sisi Allah. Di antaranya zikir yang kita baca tadi, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbis samawati sab'i rabbil arsyil azim. Itu amalan ulun itu saben malam baca habis isya, jangan kada dibaca itu 3 kali. Itu membuat nilai malam kita ini seperti Lailatul Qadar. Jadi bila kita membaca itu habis isya, maka kita mendapatkan fadilat Lailatul Qadar. Ini anugerah Allah bagi umat Rasulullah. Kita mendapatkan fadilat Lailatul Qadar. Jadi kalau Lailatul Qadar itu setahun sekali aja ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan aja adanya itu gen di akhir aja juga, akhir malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Tapi kalau fadilat Ramadan kita umat Rasulullah ini saben malam kawa. Saben malam kawa. Ada tiga amalan nang bila kita amalakan itu maka bernilai Lailatul Qadar. Sabuting aja kita amalakan malam kita nih bernilai Lailatul Qadar. Apalagi amun 2, apalagi amun 3 kali lipat. Kayak apa anugerah Allah nih lawan kita nih. Jadi Lailatul Qadar tuh walaupun kita kada bertamuan, bahkan kada tahu bahwa malam itu Lailatul Qadar, bila kita beramal malam itu bernilai khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Walaupun kita kada melihat, walaupun kita kada tahu. Tapi kalau fadilat Lailatul Qadar saban malam kita kau dapat. Bila kita mengamalkan salah satu daripada nang 3, apalagi ketiga-tiganya. Yang pertama mengamalkan surah Sajdah. Siapa membaca surah Sajdah saben malam, baik imbah maghrib kah, imbah isya kah, maka faka'an nama adraka Lailatul Qadar. Seakan-akan dia bertamuan Lailatul Qadar fadilatnya. Alhamdulillah kita malam ini dibaca. Alhamdulillah dibaca kalau tadi surah Sajdah. Nang imbah nang datang nang 4 maghrib sini teh. Jadi habis maghrib kita baca surah Sajdah. Itu saya kira malam ini bernilai Lailatul Qadar. Dapat sebuting sudah fadilat Lailatul Qadar. Nang kedua bila orang toh imbah isya sembahyang ba'diyah isya 4 rakaat, boleh 2, boleh juga sekali salam 4 rakaat langsung.
Tapi bila 4 rakaat langsung itu jangan tasyahud awal. Sekena sama lawan Isya. Orang nang sembahyang 4 rakaat ba'diyah Isya boleh 2, boleh langsung 4. Misalnya usolli ba'diyatal Isya 4 rakaatin lillahi ta'ala. Aku sembahyang ba'diyah Isya 4 rakaat karena Allah. Boleh. Langsung 4 saja sekali salam, tapi jangan tasyahud awal. Karena sama lawan Isya. Itu fadilatnya faka'an nama adraka Lailatul Qadar, seperti dia batamuan Lailatul Qadar malam itu. Karena itu nih pesan bagi santri-santri utamalah nang kami sayangi nih. Bagi baik santri atau santriwati nya libur pang Ramadan nih libur. Nah, dan bagi jemaah ulun juga, bagi jemaah hadirin hadirat nah, jemaah Riyadul Muhibbin, jangan mengutamakan tarawih, rawatib Isya ditinggal. Kebanyakan orang 4 tarawih, rawatibnya maka ditinggal. Ada nang lucu, Isya-nya di rumah hanya tulak kalanggar 4 tarawih. Padahal sembahyang Isya itu berjemaah. Man shallal Isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Siapa sembahyang Isya berjemaah seakan-akannya beribadah sembahyang setengah malamanan. Amun tarawih paling setengah jam menang cepat ya lah. Muntah karena imamnya super jet nih tuh. Setengah jam ngintun dong. Orang sembahyang Isya berjemaah itu sama beribadah setengah malamanan. Jangan kada Isya berjemaah. Jangan Isya kada berjemaah. Jangan Isya kada berjemaah, jangan. Fadilatnya ganal benar nih tuh. Nah, imbah Isya jangan kada sembahyang sunat rawatib Isya. Untung bila pian kawa ba'diyah Isya itu 4 rakaat, maka itu dapat fadilat batamuan Lailatul Qadar. Walaupun jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan gen, bila kita sembahyang imbah Isya 4 rakaat, maka dapat fadilat Lailatul Qadar. Apalagi di bulan Ramadan digawi, mau untung benar nih tuh. Di bulan Ramadan. Ayo di luar Ramadan kita Isya nih 2 aja ba'diyahnya. Di Ramadan barang ba'diyah Isya 4. Bagina ada qadaan, niat mengqada nang penting imbah sembahyang Isya 4 rakaat. Mengqada nang apa kah? Mengqada zuhur kah? Mengqada asar kah? Mengqada Isya nang bahari-bahari kah? Nang penting imbah sembahyang Isya 4 rakaat sembahyang. Itu. Bila ba'diyah bila niat sunat jangan tasyahud awal. Tapi kalau niat mengqadha, nah sesuai aturan ada tasyahud awal kalau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ini 2. Nang ketiga, nah orang membaca zikir kayak tadi. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallah rabbis samawati sab'i. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. 3 kali dibaca. Dalam Hasyiah Sawi juz ke-4 disebutkan riwayat siapa membaca zikir semacam itu maka dia mendapatkan fadilat Lailatul Qadar. Nah, jadi amun dibaca 3 kali, betamuan dapat fadilat Lailatul Qadar, bukan betamuan Lailatul Qadar kada dapat fadilat Lailatul Qadar. Tiga amalan nih nah. Jadi kalau ketiganya itu diamalkan,
Maka seakan-akan kita tuh mendapatkan 3 Lailatul Qadar dalam semalaman. Jadi malam itu bernilai 3.000 bulan. Kadang 1.000 bulan lagi, 3.000 bulan. Luar biasa anugerah Allah lan umat Rasulullah nih. Itu haja umat Rasulullah nih thulutsu ahlil jannah, sepertiga ahli surga. Surga nang luas itu sepertiganya ampun umat Rasulullah. Walaupun umat bahari itu umur panjang, banyak ibadat, banyak taat. Umur panjang-panjang umat bahari itu. Kita umur handap. Tapi kita ini sekali beramal nang sedikit nilainya sama orang bahari. Orang bahari 400 tahun beribadat dalam batu. Kita mah hidup akan sehari aja. Sa'ban ganal pada urana 400 tahun dalam batu itu. Bahkan ada amalan disebutkan nih. Zikir juga itu disebutkan kalau wiritan Martapura, di wiritan nang susunan bubuhan Martapura tuh ada kan bida lawan kita nih. Namun bubuhan Martapura tuh ada wiritannya habis sembahyang toh nya subhanallah berdahulu hanya berbalik pulang ayat kursi amanar Rasul kan ditutup dengan ayat 4. Nah ada kita nih bida wiritan kita ada Bapak, cuma intinya sama aja pada subhanallah alhamdulillah. Cuma sebelum membaca subhanallah alhamdulillah itu bubuhan Martapura ada membuat zikir. Nah ternyata zikir semacam itu fazilatnya ganal apabila dibaca di bulan Sya'ban. Disebutkan dalam kitab Nuzhatul Majalis itu bahwa siapa membaca zikir La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, dibaca zikir kayak ini tuh macam itu toh. Ujar riwayat disebutkan kataballahu lahu ibadata alfisanah, mencatat Allah bagi dia pahala ibadah 1000 tahun. Wa maha anhu dzunuba alfisanah, Allah hapus bagi dia dosa 1000 tahun. Wa yub'atsu min qabrihi wa wajhuhu kal qamar lailatal badr, dia akan dibangkit dari kuburnya, wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Wa kutiba indallahi siddiqa, dan Allah akan mencatat dia sebagai bagian daripada siddiq, ay waliyun min auliyaih, bagian daripada kekasih-kekasihnya. Jadi orang yang mengamalkan zikirna saban hari selama Sya'ban dapat 4 fadilat. Pertama, dapat pahala beribadah 1000 tahun. Ini umat Rasulullah nih. Nang kedua, dihapus dosa 1000 tahun. Nang ketiga, dibangkit dari kubur, wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Tanda ahli surga ini tuh. Ya kalau bangkit dari kuburnya, muka kita ini dirubah Tuhan. Ada nang kaya babi, ada nang kaya warik, ada nang kaya macam-macam, ada nang tasungsang, nang kepala di bawah, batis ke atas. Jadi dia sahabat macam apa? Wahai Rasulullah, berjalan namun kepala di bawah, batis ke atas nih tuh. Ujar Nabi menjawab, Tuhan nang kau menjalanakan inya batis di bawah kepala ke atas, kau juga menjalanakan si hamba itu kepala di bawah batis ke atas. Kita berjalan Tuhan kalau mengawakan berjalan ini. Jadi mudah aja bagi Tuhan, kepalanya kalacung-lacung nah, ya kalau bagi Tuhan mudah aja, cuma sakit naraya mun kepala lacung-lacung itu. Kemudian dicatat di sisi Allah termasuk golongan wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalkan zikirnya itu, amalkan. Nah, jadi sebelum majelis kita sudahi,
kita berzikir semacam tadi. Kita sudah majelis ini dengan zikir nang baik dibaca selama Sya'ban ini. Baca sekali kah habis sembahyang? 3 kali kah? Makin banyak makin baik. Iringi. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'ats insyaallah minal aminin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatan wa sholihan wa salaman wa barakatan ya Allah wa barakatan ya Rahman wa barakatan ya Rahim. Berkat kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kami dan seluruh jamaah majelis taklim, zikir dan salawat yadil muhibbin bermohon kepadamu ya Rabb, curahkanlah segala nikmat keberkahan ya Allah kepada guru kami yang mengasuh pondok pesantren majelis taklim, zikir dan salawat yadil muhibbin ini ya Allah. Sehatkanlah guru kami ya Allah, panjangkanlah umurnya, mudahkanlah segala urusan-urusan beliau, dan kabulkanlah ya Allah segala hajat-hajat guru kami, baik hajat dunia maupun akhirat, juga para muhibbin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firli ummati Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin, Allahumma jbur ummata Muhammadin, Allahumma afi ummata Muhammadin, Allahumma fal ummata Muhammadin, Allahumma farijhan ummati Muhammadin fadlan azilan ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman.
Allahumma sabitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa qadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma aftah alaina wabbal khair wabbal barokat wabbal nikmat wabbal rizki wabbal sihat wabbal kuat wabbal salamat wabbal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna bi haqqi Qur'anil azim wan nabiyikal karim syara dunya wa syaral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.